years after the catastrophic, recurrent drought and famine, people in northern Ethiopia are still confronting nature's adversities. Traditional agricultural practices are still widespread, and the abundant natural resources of this region continue to suffer. Bati, one of the districts in the Amhara regional state, bordering the arid Afar region, is no exception. The district has been highly vulnerable to the impacts of climate change. The depleted vegetation cover has adversely affected the area and resulted in low rainfall pattern, severe flooding, and agricultural output decrease, depriving the community even their basic needs. This trend calls for urgent strategic interventions. Rehabilitating the natural resources in this area is said to be the only way out. The endemic jatropha tree is considered as an easy and locally available solution. ጃትሮፋኛ አካባቢ በሰፊው የሚበቅል ተክል ነው። ይሄ ተክል ቀደም ሲል ከአጥር ማጠሪያነትና አርሶ አደሩ ከተራ ነገር ባሻገር ብዙም ጥቅም ላይ የሚያውለው አልነበረም። በአሁኑ ወቅት ግን በርካታ የሆኑ አገልግሎቶች እንዳሉት እየተገነዘበ መጥቷል። ከዚህ ተግባራቶቹ አንዱ የአፈርን ለምነትን የመጠበቅና የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ላይ ትልቅ ድርሻ አለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በስፋት እየለማ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አዲስ እየተሰራ ካለው ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ አርሶ አደሩ ይበልጥ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ እንደሚያገኝ እያየ ስለመጣ ሰፊ ተስፋ አድርጎ ነው እየሰራ ያለው። Bati Biofuel Demonstration Project is part of the African Adaptation Program, AAP, supported by the government of Japan through UNDP, UNICEF, and WFP. It is a joint project by the federal and the Amhara Regional Environmental Protection Authorities and subcontracted to the implementing partner, the Organization for Rehabilitation and Development in Amhara. ኢትዮጵያሁም ያስቀመጠችው ራዕይ አለ። ያ ራዕይ ምንድነው? በ2025 ከካርቦን የነጻ ኢኮኖሚን መገንባት ነው። ያንን ለማድረግ 16 የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎች ተመርጠዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በጸባያቸው በካይ ጋዞችን የማያመነጩ በካይ ጋዞችን ወደ አየር ንብረት እንዳይገቡ የሚያደርጉና የህዝቡን የኑሮ ደረጃ የሚያሻሽሉ ናቸው። The project is being implemented in collaboration with the local and regional governments and the community. ይሄ ፕሮጀክት በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ከአጭር ጊዜ አኳያ ስናየው እዚህ አካባቢ የኛ ወረዳ እርጥበት አጠር አካባቢ ወረዳ ነው። ስለዚህ የዚህ ፕሮግራም የዚህ ፕሮጀክት እዚህ መኖር አካባቢያችን ጋር ሊለማ ከሚችለው ጃትሮፋ ተክል ጋር ተዛምዶ በአጭር ጊዜ አርሶ አደራችን ይሄን ተክል ለአካባቢ ጥበቃም ያዋለ ለኢኮኖሚክ ጠቀሜታ ሊያዋል የሚችልበት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። Neglected so far, the jatropha tree is of diverse benefits to the community through biofuel production amongst its other uses. አካባቢው ብዙ ተራራማ ሸለቆ መሬት ስራ የፈታ መሬት አለ። ይህን ስራ የፈታ መሬት በጃትሮፋ ተክል ቢሸፈን በአንድ በኩል የአካባቢ የመጠበቅ ከመራቆት ይከላከላል፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው ፍሬውን በመሸጥ። የፕሮጀክቱ ዓላማ እንግዲህ በዋነኛነት በተለይ ባቲ ከጃትሮፋ ልማት አንፃር በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ነው የሚባል ወረዳ ነው። ስለዚህ ከጃትሮፋ ዘይት ማለት ነው ባዮፊውል ወይም ናፍጣ ማምረት ነው። እሱም በማምረት የፕሮጀክቱን ተጠቃሚዎች ወደ 300 የሚሆኑ አባወራዎች ናቸው እና ቤተሰቦቻቸው ወደ 1500 አካባቢ የሚሆኑ ናቸው። እነሱን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ ነው። ይሄን ሲያደርጉ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎችን ማብሪያ ያከናውናሉና ይሄ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ከተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ጋር እንዲቆራኝ ተደርጎ ነው መጀመሪያ ፕሮጀክቱ ዲዛይን የተደረገው። ከረጅም ጊዜ ጥቅም አኳያ ታዳሽ ኃይል ነው፣ አካባቢን የሚበክል አይደለም፣ አረንጓዴ ልማት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ከኛም አልፎ ለሀገርም ለአካባቢያችንም የተሻለ ጥቅም ይሰጣል ብለን ነው የምናስበው። አካባቢያችን ምስራቅ አማራ እንደምታውቁት በተለያየ ምክንያት የተጎዳ ነው፣ ዝናብ አጠር ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ የምግብ ዋስትናውን ያላረጋገጠ ነው። ይሄ በምግብ ዋስትና የታቀፈ ወረዳ ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ የምግብ ዋስትናውን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ርብርብ ውስጥ ይሄ ደግሞ ትልቅ ድርሻ አለው። Community mobilization and participation is key, both in implementing the project and ensuring its sustainability. Helping the community understand the level of land degradation, its consequences, the need for rehabilitation, and its advantage for their livelihood are the main rationale of the approach. መጀመሪያው ያው የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ነበር ስንሰራ የነበረው። ከግንዛቤ ፈጠራው ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው በአመኔታ ወደዚህ ስራ ውስጥ የመግባት ጉዳይ ነው።
ይሄ ፕሮጀክት ይጠቅመኛል ከዚህ ስራ የተሻለ ነገር አገኛለሁኝ ብሎ በተሰጠው ግንዛቤ ላይ ተንተርሶ ወደዚህ ፕሮጀክት ውስጥ በፈቃደኝነት እንዲሰባሰቡ ነው ያደረግነው። The subsequent training programs have mainly helped the community understand the economic advantages of Jatropha, especially for vulnerable groups such as women and unemployed members of the community. ይሄ ነገር ልጅ ይገላል ሰው ይገላል የተባለ ልጅ ሲከለከል ነበር። አሁን ግን በጣም እየወደድ ነው እንደ አታክልት ነው የቆጠርነው ወደ ገበያ የወሰር ብዙ ጥቅም ያገኘንበት ነው። ተጠምቆ የመጣውም እዚህ በመኪና በጀሪካን አድርገው አምጥተው እዚህ ቡታጋዝ ምድጃውን አሳይተውን አሰልጥነውን ጥቅሙን አይተና አደረሰን ደርሷል ይያል ነው ማለት ያዝነው። በጣም ጥቅም አለው። ዙሮ መንገድ ላይ በፈሰሰው ተጠርጎ ነው ወደ ጉርጓድ መጥተስጣል ነበር። አሁን ግን ከአጥር ውስጥ ተረቅሞ እቃ ውስጥ እየተቀመጠ ነው ያለው። ወጭ ለለው ከዙ አውጥተን ወንዶቻችን ማን ጠይቀውን እዘን እየሄርን እየገበየን ደብተር እስክርቢቶ የልጆቻችን እየገዛን እየገበየን እየመጣን ነው። በጣም የሚያስደሳ ነው። ይሄ እንዳታክልት ነው ማለት ያዝነው። ማህበረሰቡ እንዲገነዘብ የማድረግ ጉዳይ ነበር ትልቁ ስራ ብለን የምንወስደው። ከዚያ በኋላ ያሉት ሌሎች ተግባራቶች ብዙም አስቸጋሪ የነበሩ አይደሉም። የአፍሪካ የማጣጣሚያ ፕሮግራም በተቋም ደረጃ የባለሙያዎችንና የኃላፊዎችንም አቅም የገነባበት ሁኔታ ነው ያለው። የማጣጣሚያ ፕሮግራሙ ሲሰራ ቀጥታ ተሳታፊዎች የነበሩት በክልልና በዘርፍ ያሉ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ጭምር ነው። ያ ማለት ምንድነው የሰሩትን ስራ የራሴ ብለው እንዲተገብሩት የሚያስችላቸው ነው። ከዛ ኳያ የአገራችንን የባለሙያዎች አቅም ገንብተናል። ተክሉ በቀላሉ በድርቅ አይጎዳም፣ እንስሳት አይበላውም፣ ለማገዶ አገልግሎት አይውልም። የአርሶ አደሩን ሊያመርት የሚችልበትን መሬት አይሻማም። በየወል መሬት ላይ በተራ ቦታ ላይ ተተክሎ ሊበቅል የሚችል ነገር ነው። የተለየ እጅግ በጣም የተለየ እንክብካቤ አይጠይቅም። The intervention covers 4 kebeles of the Bati district. About 300 farmers were selected from these kebeles for the demonstration project. These farmers formed a Jatropha Growers Association. የመምረጫ መስፈርቱ ምንድነው? ጃትሮፋ በጣም በብዛት ያለባቸው ቀበሌዎች ነው የመጀመሪያው መስፈርት የነበረው። 300 አርሶ አደሮች በሙሉ ከዚህ ቀደም ጃትሮፋ በጓሯቸው በእርሻ ማሳቸው ዙሪያ እንደዛ ጃትሮፋ ያላቸው ናቸው። ምርጫው ውስጥ ምናልባት በዚህ ስራ ውስጥ ተሰማርተው ይበልጥ ሰርተው ራሳቸውን ሊረዱና ሊጠቅሙ የሚችሉ የማህበረሰቡ ክፍሎች ላይ ቅድሚያ ተሰጥቷል። ለምሳሌ መሬት የሌላቸው አርሶ አደሮች፣ ሴቶች፣ ሌላ ሚንስ ኦፍ ኢንካም የሌላቸውና በቀላሉ ከዚህ ጋር የተያያዘ ገቢ ሊያገኙ የሚገባቸውን ሰዎች ፕራዮሪቲ ሰጥተን እነዛ እንዲደራጁ ለማድረግ ተሞክሯል። አካባቢውን በዘላቂነት የሚንከባከብ ማህበረሰብ መፍጠር ነው ዓላማው የፕሮጀክቱ። ከዛ አንፃር ወተርሼድ አለ። ወተርሼዱ ላይ 4 ቀበሌዎች ላይ 4 ወተርሼዶች ናቸው ያሉት። እዛ ላይ ጃትሮፋ ይተክላሉ። በግላቸውም ይተክላሉ፣ በጋራም ይተክላሉ እነዚህ አርሶ አደሮች። Soil and water conservation works were also done with the active participation of the community. Physical works such as terracing and watersheds were the major successful interventions. These activities have protected the soil from erosion and helped the district to regenerate its plant species. አርሶ አደሩ ተራራ ይወጣል፣ ይቆፍራል፣ ይከባል፣ ይሄን ተክል ይተክላል፣ ይንከባከባል፣ የኔ ነው የሚል ስሜት አለው። ስለዚህ አሁን ተራራዎች ተጋግጠው የነበሩ ይጠረግ የነበረ አፈር ዛሬ ተራራዎቹ ስታያቸው የሚያምር ነገር ሆነዋል። ያገገመ ነው ያ መሬት። እዛ ውስጥ ሳር ያጨዱ ከብቶቻቸው ማብላት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አግጠው የነበሩ ተራሮች ዛሬ ለምለም መሆን ችለዋል። አርሶ አደሩ በተጨባጭ ያያየ መጥቷል። ስለዚህ ጊዜውንም ጉልበቱንም እዛ ላይ ማረባረብ ጀምሯል። ይሄን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራችንን በአንድ በኩል ስንሰራ ደግሞ ከተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራችን ውጤታማነት ባሻገር ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ ጥቅሞች ያገኘ ነው። አገራችን ላይ ደጃፋችን ላይ ገቢ የሚሆን እንጨት ድሮ እሾ የለው ይሄ ነገር ምንድነው የተባለ ነበር። ዛሬ ሀብት እየሆነ መጣ። Establishing a biofuel extraction factory is one of the innovative aspects of this project when it comes to safeguarding the economic and social advantage of the community. The fact that the factory sustainably uses Jatropha seeds as input for biofuel production guarantees continuous planting of the tree in the district and its surrounding areas. Equally important, the biofuel products and byproducts coming out of the factory are expected to address the energy shortage in the district and other household needs such as biofertilizer and soap.
መጀመሪያ የነበረው ነገር በርግጥ የጃትሮፋ ፍሬ ተለቅሞ አሁን ሊባል በሚችለው መንገድ ተጨምቆ ሊያንቀሳቀስ የሚችል ኃይል ሆኖ ይወጣ ይሆኖ የሚለው ነገር ላይ ያው ውጤቱን በጉጉት ሁላችንም እንጠብቅ ነበር። ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ የሙከራ ስራውን ስንመለከተው ሁላችንም አምነናል። አሁን ወደ ሙሉ ትግበራ ሊገባ የሚችልበት እድል ከተፈጠረ ሰፊ የሆነ የማህበረሰብ ጠቀሜታ ይኖራል። ተኩላውን ካለበት በላይ ሊሰፋ ይችላል ብለን እናስባለን። ሀገራዊ የሆነ ኢኮኖሚ ጠቀሜታውም ደግሞ ሰፊ እንደሚሆን እናምናለን። ነዳጁን በመናይ ጊዜ ህብረተሰቡ በጣም ተጎርቶ ነበር የነበረው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ በአብዛኛው ሞተር ይጠቀማል በመስኖ ስለሚጠቀም ያ የነዳጅ ችግር ነበረ። ይህንን የነዳጅ ችግር በዚህ እንተካለንና ጥሩ ተስፋ ነው በማለት ህብረተሰቡ እንደተደሰተ ነው። የፕሮጀክቱ የማህበር አባላት አርሶ አደሮች በቀጥታ ከዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። በሌላ መንገድ ደግሞ በዙሪያ ያለ አርሶ አደር አጠቃላይ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ ያለማውን ጃትሮፋ በቅርቡ ለፋብሪካው ግብአት በሚሆን መንገድ ሽጦ መጠቀም የሚችልበት አጋጣሚ ነው እየተፈጠረ ያለው። ከዛ ባለፈ አካባቢ ያለው የመንግስት አካል እንደ ሀገርም ግብአቱና ውጤቱ እየሰፋ ከሄደ ጥቅም ተጠቃሚ መሆናችን አይቀርም። ከዛ የወጣው ፊውል ሞተሮችን ይቀሰቅሳል፣ ጄኔሬተር እንዲሰራ ያንቀሳቅሳል። ስለዚህ በተለያየ ጥቅሞች ስራዎቻችን ላይ ከዚህ የመጣውን ውጤት ወይም ምርት ተጠቅመን ስራችን ልናቀላጥፍ ልማት ለማካሄድ የምንችልበት አጋጣሚ ይፈጥራል ማለት ነው። ታዳሽ ኃይል ነው፣ አካባቢን የሚበክል አይደለም፣ አረንጓዴ ልማት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ከኛም አልፎ ከረጅም ጊዜ አኳያ ለሀገርም ለአካባቢያችንም የተሻለ ጥቅም ይሰጣል ብለን ነው የምናስበው። ለፋብሪካው አቅም እያደገ ሲመጣ በዙሪያ ያሉ ቃሉ አሉ፣ ከዛም አልፎ ሌሎችም የኦሮሚያ ዞን ወረዳዎችና እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ እድል ይፈጥራል እና በርካታ ሰዎች ነው ተጠቃሚ የሚያደርገውና የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንፃር ሰፊ ትርጉም አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ አመት ወደ 3500 ሄክታር መሬት በጃትሮፋ ተክል እንዲሸፈን አድርገናል በዛው በምስራቁ ቆላማዎቹ አካባቢዎች ላይ። ስለዚህ ያገኘነውን ትምህርት መሰረት አድርገን እንደ መንግስት በሰፊው አካባቢውን በዚህ በአፋር አዋሳኝ ያሉት አካባቢዎች በሙሉ ከሰሜን ከቆቦ እስከ ሰሜን ሸዋ በረሃ ድረስ ያሉት አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ይሄን ተክል ለማልማት በተለይም በተጋጋጡ መሬቶች ማልማት የሚቻል መሆኑን እንድንገነዘብ አድርጎናል። There is no debate on the project's uniqueness, inclusiveness, and integrity of social and economic benefits to the community. Addressing severe land degradation problems attests to its uniqueness. The tree that was once considered as useless to the community has now turned to be the most treasured tree they ever had. The project has made the resource close to the community, sensitized it on its importance, and practically showed that it's the best way out of poverty and ensuring food security. Jatropha is cherished by many and appreciated by everyone in the area as it rewards the community in various ways.